ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦਾ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 017241025557। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ हुई है, खासकर किसानों की फसलें जी खराब हुई है, उसनों लैके किसानों वालों जिहड़ा है रोष प्रदर्शन किया जाना सी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस चीज़ नूं जिहड़ा है कॉल्ड ऑफ कर दिता, यानी कि उन्होंने इस चीज़ नूं रोक दिता है क्योंकि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल ते जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री है कुलदीप धालीवाल दे नाल कल उन्हां दी मीटिंग हुई ते मीटिंग तो बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया कि असीं जिहड़ा पंजाब सरकार दे खिलाफ जिहड़ा एक प्रदर्शन करन जा रहे सी उस तो जिहड़ा उस चीज़ तो मुलतवी कर दिता है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ ये मुद्दा नहीं से होर भी मुद्दा सी। मुद्दा बेसिकली ये सीगा कि जिहड़ा गन्ना किसान है या जिन्हां दे फसल खराब हुई है उन्हां दी गिरदावरी दा जिहड़ा एक मंग कर रहे सी, वो जिहड़ी हुण सरकार ने कहा है कि 7 सितंबर तक उन्हां नूं पेमेंट कर दित्ती जाएगी जिहड़े किसान ने जिहड़े कि गिरदावरी दी रकम चाहुंदे। इस तो इलावा होर भी जिहड़े सरकार बेनिफिट्स किसानां नूं देना चाहुंदे उस पर पूरे मसले नूं लैके कल जिहड़ी एक मीटिंग हुई है। इस तो इलावा पंजाब दे विच फिलहाल जिवें मैं दस रही हाँ कि मीह करके बरसात कारण किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान आप खुद मालवा बेल्ट में गए सी, तस्वीरां भी देखिया सी। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी उत्थे पहुंचे सी, लेकिन हालात उही ने जाके उत्थे फिलहाल उन्होंने जिहड़ी सार लेन दोबारा कोई नहीं आया, प्रशासन का कोई अधिकारी उत्थे दोबारा नहीं पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन यानी कि भरोसा जरूर दिता सी। दूजे पासे हुण अज दे मुद्दे की गल करते हैं। अज दा मुद्दा है गैर कानूनी माइनिंग यानी कि इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग पंजाब दे विच अज दा नहीं बहुत पहला तो ही एक वड्डा जिहड़ा है मुद्दा रहा है, इशू रहा है ते इस नूं लैके सियासत बहुत हुई है। विधान सभा दे विच भी कई बार ये मुद्दा जिहड़ा है चक्या गया, खासकर गैर कानूनी माइनिंग जिहड़ी दरिया किनारे की जाती है ते हुण ये मुद्दा एक बार फिर तो क्यों जिहड़ा है सामने आ रहा है। गैर कानूनी माइनिंग हले भी रुकी नहीं है। हालांकि सरकार जरूर कहती है, नवी सरकार बनी सी ते कहा सी कि नवी माइनिंग पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन हले तक माइनिंग पॉलिसी नहीं लेके आए हैं। तो हाल फिलहाल दे विच तुहानूं याद होएगा कि हरियाणा दे विच भी एक DSP दा जिहड़ा है माइनिंग माफिया वल्लों जिहड़ा उन्हां उत्ते ट्रक चढ़ा दिता जाता है तो उन्होंने जिहड़ा मौके ते ही मार दिता जाता है कि इन्ना ज़्यादा मजबूत एक माइनिंग माफिया होंदा है। तो उस तो बाद चर्चा दे विच हरियाणा दे विच भी आया सी कि जिथे उत्थे अरावली हिल्स दे विच जिहड़ी माइनिंग हो रही है उस सवालों के घेरे विच सी। हुण पंजाब की गल करते हैं। पंजाब के जिहड़े बॉर्डर एरियाज ने, खासकर गुरदासपुर दे पठानकोट दे विच उत्थे गैर कानूनी माइनिंग बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले दे नाल लंबे समय तो चल रही है। तो उत्थे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी है तो यह जिहड़ा एक गंभीर मामला है, तो सुरक्षा नूं लैके भी इस मामले नूं लैके सोचण दी लोड़ है। हुण यह मामला पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच चल रहा है। इस मामले दे विच जिथे एक पासे सुनवाई हुंदी है ते सुनवाई दे विच हालांकि इस हाई कोर्ट ने कहा सी कि पंजाब सरकार जिहड़ा अपना जवाब दाखिल करे कि आखिर माइनिंग हो रही है तो सरकार की कर रही है। तो पंजाब सरकार वालों कहा गया सी कि माइनिंग नूं लैके जिहड़े नियम है उन्हां दी पालना की जा रही है। हालांकि जिहड़ा माइनिंग नूं रोकण नूं लैके पंजाब सरकार दे जवाब दे विच इह जिक्र नहीं सीगा कि माइनिंग पॉलिसी की है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जिहड़ा जवाब उन्हां वल्लों दिता गया उस तो सैटिस्फैक्शन नहीं सीगी उन्हां नूं, यानी कि वो सैटिस्फाई नहीं सी कि पंजाब सरकार की जवाब दे रही है। तो पंजाब सरकार नूं कहा सी कि दोबारा तो जिहड़ी डिटेल रिपोर्ट की कुछ उत्ते हो रहा है, तुसीं की कर रहे हो, हले तक की कुछ कार्रवाई की गई है। तो हाई कोर्ट के जिहड़े 2019 के माइनिंग नूं लैके आदेश ने, खासकर ये कि किसी भी JCB का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खासकर अजिही जगहों पर जिथे कि जमीनी यानी जमीन जिहड़ी है वो ठीक नहीं है, जिथे कि जमीन धस रही है। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ी हाई कोर्ट ने कीता सी। इस तो इलावा ड्रोन के इस्तेमाल ते भी कहा सी कि जिथे माइनिंग होएगी उत्थे ड्रोन का इस्तेमाल करना होएगा। तो गैर कानूनी माइनिंग नूं रोकण दे लई माइनिंग पॉलिसी, मजबूत माइनिंग पॉलिसी की गल की गई सी। हुण हाई कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने जिहड़ी गैर कानूनी माइनिंग है इस मसले ते पंजाब सरकार नूं कहा है कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। पिछली सुनवाई वेले कहा सी कि बिग ब्रदर यानी कि केंद्र सरकार उन्हां नूं देख रही है। तो मामले दे विच BSF नूं कहा सी कि वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया दे विच अक्सर जिहड़ा BSF है वो अपना उत्थे देख रेख करदी है। तो BSF नूं पता हुंदा है कि उस इलाके दे विच की कुछ हो रहा है। हाई कोर्ट दे आदेशां ते BSF ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की ते कहा सी कि अपना
ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ BSF ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। BSF ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਤਰਕਤਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਜੋ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ BSF ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ BSF ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਬੇਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। 80% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਪਿਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ BSF ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਊਚਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੜੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਬੇਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਅਟੈਕ ਝੇਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਬੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਖੱਡਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੇहद ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, 80 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 1 ਫੁੱਟ ਆ, 2 ਫੁੱਟ ਆ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਕ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ BSF ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ BSF ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मतलब सतर्कता ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਅਟੈਕ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਤਰਕਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 80% ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ 20% ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਸਖਤਾਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ BSF ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ BSF ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ बेहद ही अहम मुद्दा हर बार जो इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ सांसद ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।